Hello, my dear children. Once again, you are welcome to the class. I hope everybody understood the story of Totto-chan. Have you enjoyed it? എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നമസ്കാരം. ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ടോട്ടോച്ചാൻ്റെ കഥയാണ് എടുത്തത്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായോ? സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ടോട്ടോ-chan. Before that, have you done the activities which is related with Hello World? Hello World-ൻ്റെ ടീച്ചർ ഒരു പാക്കേജ് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ അത്? ചെയ്ത് നോക്കിയോ? It's very interesting, isn't it? Okay, so you have to work it on for one week. നിങ്ങൾ അത് ഒരാഴ്ചയോളമാണ് നിങ്ങളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി, അതായത് ഹോം ടാസ്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു തരണം. വൺ ഓഫ് യുവർ ഫ്രണ്ട് സെൻറ്റ് മീ ദ പ്രോഡക്റ്റ്. നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി എനിക്കിതിൻ്റെ വീഡിയോ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഹി ഹാസ് ഡൺ വെരി നൈസ്ലി. വളരെ രസകരമായിട്ടാണ് അവൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് ടു സെൻഡ് യുവർ വീഡിയോസ് by the next Friday, within next Friday. അടുത്ത ഫ്രൈഡേക്കുള്ളിൽ എല്ലാവരും അത് അയച്ചു തരേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് Totto-chan. So what is the title of our unit? Okay, so what is that? The Great Adventure. Okay, so who are the main characters in the story? Yes, very good. That is Totto-chan and Yasuki-chan. Okay, so can you name the school which they are studying? Yes, very good. That is Tomo School. Okay, so let's continue the story. So listen carefully. Totto-chan and his friend Yasuki-chan and her friend Yasuki-chan is studying in Tomo School. And what is the speciality of Tomo School? In Tomo School, each and every student has a tree, and it is considered as their own private property. So if you want to climb on some other's tree, we have to ask permission to the other student, like, may I come in? Like that we have to ask permission. Okay, so Totto-chan is a little girl, and one day she is asking permission to go to the railway station. Okay, so and on the way to the railway station, she is telling the truth to Rocky. That is a secret. And what was the secret? Totto-chan and Yasuki-chan, one of her friend, is going to climb up on the tree. Okay, so they reached school. So she reached school. So Yasuki-chan was waiting for her. So when Yasuki-chan saw Totto-chan is coming, he is running towards Totto-chan. Okay, so Yasuki-chan is a differently abled person, that is a differently abled child, that is he has polio, so he is not able to walk properly. So after their meeting, Totto-chan went to the little hut and took the ladder from it, and she is leaning the ladder towards the tree, and she is just climbing it on the ladder, and she is helping Yasuki-chan to climb on the tree. Okay, so this is what we took in the last class. Okay, so let's continue. All of you take page number 151. Okay, നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. So first, look at the picture which is given in page number 151. Page number 151 ൽ തന്നിട്ടുള്ള പിക്ചറിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കൂ. Can you see, what do you see in that picture? Yes, we can see that Totto-chan is helping Yasuki-chan to climb on the ladder. So she is pulling Yasuki-chan from behind, from back side. Okay, Yasuki-chande പുറത്ത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ലാഡറുമ കയറ്റാനായിട്ട് സഹായിക്കുകയാണ്. Okay, and Totto-chan helping Yasuki-chan to climb up on the tree.
but he is not able to climb on the tree. So Totto-chan is saying that I have got an idea. Okay, so now all of you take page number 152. ഇനി എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക? പേജ് നമ്പർ 142 എടുക്കുക, 52 എടുക്കുക. Then look at the picture. Totto-chan is bringing something from the shed, isn't it? What is that? We can look. Okay, Totto-chan's idea. Totto-chan ran back to the shed and pulled out many things one after another. She was looking for something that would help her. She finally discovered a step ladder. It would remain steady so she wouldn't have to hold it. So what is Totto-chan's idea? Totto-chan ran back to the shed and pulled out many things one after another. ഈ ഐഡിയ കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ടോട്ടോ-ചാൻ എന്തു ചെയ്തു? അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഷെഡിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി അവിടെ നിന്നും പല സാധനങ്ങൾ ഒന്നിന് പുറകെയായിട്ട് വലിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഷീ വാസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ സംതിങ് ദാറ്റ് വുഡ് ഹെൽപ്പ് ഹെർ. അവൾ എന്താണ് നോക്കിയിരിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെയാണ് അവൾ നോക്കിയിരുന്നത്. ഷീ ഫൈനലി ഡിസ്കവേർഡ് എ സ്റ്റെപ്പ് ലാഡർ. ഏറ്റവും അവസാനം അവൾ ഒരു സാധനം കണ്ടെത്തി. എന്താണ് സ്റ്റെപ്പ് ലാഡർ? എന്താണ് സ്റ്റെപ്പ് ലാഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിലും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നിവർത്തി വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ളത്. ലുക്ക് അറ്റ് ദ പേജ് നമ്പർ 153. ദർ യു ക്യാൻ സീ ദ സ്റ്റെപ്പ് ലാഡർ. കണ്ടോ? ഓക്കെ. ഇറ്റ് വുഡ് റിമെയിൻ സ്റ്റഡി സോ ഷീ വുഡിൻറ്റ് ഹാവ് ടു ഹോൾഡ് ഇറ്റ്. എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം? അതിങ്ങനെ നിവർന്ന് സ്വയം ഇരിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്കത് പിടിച്ചു നിർത്തേണ്ട ഒരാവശ്യം ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈസി ഫോർ Totto-chan. ഓക്കെ, സോ ഷീ ഡ്രാഗ്ഡ് ദ സ്റ്റെപ്പ് ലാഡർ ഓവർ ടു ദ ട്രീ. അത് കുഞ്ഞേ കുട്ടിയാണ് അല്ലേ? സോ ഷീ ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു പിക്ക് ഇറ്റ് അപ്പ്. ഓക്കെ, സോ ഷീ ഈസ് ഡ്രാഗ്ഡ്, വലിച്ചിട്ട് ട്രീൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഷീ വാസ് അമേസ്ഡ് അറ്റ് ഹെർ ഓൺ സ്ട്രെങ്ത്. ഷീ വാസ് ഹാപ്പി to find that the ladder is almost reached the fork. അവൾക്ക് തന്നെ അതിശയമായി. അവളുടെ ആ ബലം ധൈര്യമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അവൾക്ക് തന്നെ വളരെയധികം അതിശയമായി. She was happy to find that the ladder is almost reached the fork. അങ്ങനെ ആ സ്റ്റെപ്പ് ലാഡർ കൊണ്ടുവന്ന് ഉയർത്തി വെച്ചപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ആ മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തണത് കണ്ടപ്പോൾ ഷി വാസ് സോ ഹാപ്പി. അവൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമായി. Now, don't be afraid, she said in a big sisterly voice. This isn't going to be wobble. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഡോണ്ട് ബി എഫ്രൈഡ്. ഇനി പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. യാസുക്കി-ചാനോട് പറയാണ് ഇനി നീ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഒരു മുതിർന്ന സഹോദരിയുടെ ആ വാക്കുകളാണ് അവൾ പറഞ്ഞത്. അതായത് ഒരു മുതിർന്ന സഹോദരിയുടെ ഒരു ഭാവമാണ് അപ്പോൾ അവൾ കാണിച്ചത്. ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി വോബിൾ. ഇത് നിഷ്ഫലമാകാനായിട്ട്, അതായത് ഇത് ഫെയിലിയർ ആവാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല. യാസുക്കി-ചാൻ ലുക്ക്ഡ് നെർവസ്ലി അറ്റ് ദ സ്റ്റെപ്പ് ലാഡർ. ദെൻ ഷീ ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് Totto-chan. ഷീ വാസ് drenched in perspiration. Yasuki-chan was sweating too. So Yasuki-chan looked nervously at the step ladder. Yasuki-chan അത് കണ്ടപ്പോഴും എന്താണ്? നെർവസാണ്, പേടിയാണ്. then he looked at Totto-chan. അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ലാഡറിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി, പിന്നെ നമ്മുടെ Totto-chaനെയും ഒന്ന് നോക്കി. ഷി വാസ് drenched in perspiration. എന്താണ്? നമുക്കിങ്ങനെ പേടിക്കുമ്പോൾ വല്ലാതെ ഒരു വേർപ്പുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് മുഴുവനും നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവനെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവൻ നമ്മുടെ Totto-chaനെ നോക്കി. Yasuki-chan was sweating too. നമ്മുടെ Yasuki-chan ഈസ് വർക്കിംഗ് എ ലോട്ട്, isn't it? ഓരോരോ പണികളായിട്ട് ഓരോന്ന് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ Yasuki-chaനും വളരെയധികം വേർത്ത് ഒട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നൗ. 12th question. While dragging the ladder, Totto-chan was amazed at her own strength. Why? ആ സ്റ്റെപ്പ് ലാഡർ വലിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ Totto-chan തന്നെ അതിശയമായി അവൻ്റെ ബലത്തിൽ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്? ഓക്കെ, ഉത്തരം ടീച്ചർ പറഞ്ഞതാണ്, ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കി ഉത്തരങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ കുറിക്കുക കേട്ടോ. 13th question. Would it be easy for Yasuki-chan to get onto the tree? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? Yasuki-chan ആ ട്രീയിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് കഴിയുമോ? ഇനി അടുത്തത് നോക്കൂ.
He looked up at the tree, then with a determination, he placed a foot on the first rung. സോ നമ്മുടെ യാസുക്കി ചാൻ ഹി വാസ് ഇൻ എ കൺഫ്യൂസ്ഡ് മൈൻഡ് അല്ലേ. യാസുക്കി ചാൻ ഇതിൽ കയറാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂസിങ് ഉണ്ട്. എന്നാലും അവൻ എന്തു ചെയ്തു? വിത്ത് എ സ്ട്രോങ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ, ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനത്തോട് കൂടിയിട്ട് അവൻ അവൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാദം എവിടേക്ക് എടുത്തു വെച്ചു? ആദ്യത്തെ കാല് ആ സ്റ്റെപ്പ് ലാഡറിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചു. They were not aware of the time it took Yasuki-chan to reach the top of the step ladder. The hot summer sun beat down. But they thought only about getting to the top of the step ladder. Totto-chan followed him, lifting his feet up. Yasuki-chan struggled with all his might and finally reached the top. Hooray! Okay, so they were not aware of the time it took Yasuki-chan to reach the top of the step ladder. അപ്പോൾ അവർ ഈ വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അതായത് യാസുക്കി ചാനെ മരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് നിർത്തുക, അത് കഴിഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ കോണി എടുക്കുക, അതിൽ കയറാൻ നോക്കുക, രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ലാഡർ എടുക്കുക, അതിൽ അപ്പോൾ ദേ ആർ ഡൂയിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് വർക്ക് അല്ലേ. അവർ ഒരുപാട് ജോലികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ദേ ആർ നോട്ട് അവെയർ ഓഫ് ദി ടൈം. അവരെത്ര സമയം ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര സമയമാണ് അവരെടുക്കുന്നതെന്ന് അവർ തന്നെ ബോധവാന്മാരായിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് യാസുക്കി-chan ടു റീച്ച് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ സ്റ്റെപ്പ് ലാഡർ. എന്താണ് അവരുടെ മിഷൻ? എന്താണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം? എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മുടെ യാസുക്കി-chaനെ ആ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊന്ന് കയറ്റണം. ദ ഹോട്ട് സമ്മർ സൺ ബീറ്റ് ഡൗൺ. എന്താണ്? വളരെ ചൂടുള്ള സമയമാണ് അല്ലേ. അതും ഇവരോട് മല്ലിടുന്നുണ്ട്. അതായത് സണ്ണിൻ്റെ സൺറൈസും വളരെ ശക്തിയായിട്ട് തന്നെ അവരുടെ മേത്തടിക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ദേ തോട്ട് ഓൺലി അബൌട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ടു ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ സ്റ്റെപ്പ് ലാഡർ. പക്ഷേ അവർക്ക് എന്താണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം? അതായത് ടു റീച്ച് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ട്രീ. ആ മരത്തിലേക്ക് അവർ കയറാന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ അവർ സമയത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ടോട്ടോ-chan ഫോളോഡ് ഹിം ലിഫ്റ്റിംഗ് ഹിസ് ഫീറ്റ് അപ്പ്. അപ്പോൾ ടോട്ടോ-chan എന്താ ചെയ്യുന്നത്? യാസുക്കി-chaനെ കയറ്റിയിട്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും സ്റ്റെപ്പ് ലാഡറിലേക്ക് വെക്കാനുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ്. യാസുക്കി-chan struggled with all his might and finally reached at the top. എന്നുണ്ടായി? യാസുക്കി-chan ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയെങ്കിലും ഏറ്റവും അവസാനം അവൻ്റെ സർവ്വശക്തിയും എടുത്ത് കയറിയിട്ട് ആ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എത്തി. ഹുറേ! അവർ സന്തോഷം കൊണ്ട് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു ഹുറേ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ 14th ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. നോക്കൂ. ഹാവ് യു എവർ ഹെൽപ്ഡ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ലൈക്ക് ദിസ്? നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെ ഇങ്ങനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ, എന്നിട്ട് അതിനുള്ള ഒരു കാരണം കൂടി നിങ്ങൾ പറയണം കേട്ടോ. നോക്കൂ, ദ സ്ട്രഗിൾ അടുത്തതാണ്. അടുത്ത ഭാഗമാണ് ദ സ്ട്രഗിൾ എന്നുള്ളത്. നോക്കൂ. Totto-chan jumped on the fork, but she couldn't get Yasuki-chan on the tree from the step ladder. She wanted so badly to have Yasuki-chan on her tree. She wanted to show him all sort of things. Clutching the step ladder, Yasuki-chan looked at Totto-chan. She suddenly felt like crying. Okay. Totto-chan jumped on to the fork. അപ്പോൾ മരത്തിൻ്റെ അവിടേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ നമ്മുടെ യാസുക്കി-chan Totto-chan എന്ത് ചെയ്തു? മരത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഒറ്റ ചാട്ടം കൊടുത്തു. But she couldn't get Yasuki-chan on to the tree from the step ladder. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യാസുക്കി-chan ഇപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പുമ്മയാണ് നിൽക്കണത് അല്ലേ. ആ ഫോർക്കിലേക്ക് കയറ്റണം. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അത് നടക്കുന്നില്ല. ആർക്ക്? Totto-chanനെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല. She wanted so badly to have Yasuki-chan onto her tree. എന്താണ്? അവളുടെ ഒരു വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് എന്ത്? യാസുക്കി-chaനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും എൻ്റെ മരത്തിലൊന്ന് കയറ്റുക എന്നുള്ളത്. She wanted to show him all sort of things. എന്താണ്? Totto-chan അതിൻ്റെ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ യാസുക്കി-chaനെ കയറ്റിയിരുത്തി അവിടെ നിന്നുള്ള എല്ലാ കാഴ്ചകളും ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതാണ് അവളുടെ ആഗ്രഹം. ഓക്കെ. Clutching the step ladder, Yasuki-chan looked at Totto-chan.
എന്താണ് ക്ലച്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, അള്ളി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് ലാഡർമേ. അവന് പേടിയുണ്ട് അല്ലേ, വീഴോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അള്ളി പിടിച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് യാസുക്കി-ചാൻ ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ടോട്ടോ-ചാൻ. യാസുക്കി-ചാൻ ടോട്ടോ-ചാനെ നോക്കി. ഷീ സഡൻലി ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് ക്രൈയിങ്. അത്രയ്ക്കുമായിട്ട് നിൽക്കണ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോട്ടോ-ചാന് കരച്ചിൽ വന്നു. But she didn't cry. She feared that if she did, Yasuki-chan might start crying too. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്യണത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ടോട്ടോ-ചാൻ കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യാസുക്കി-ചാനും കരയോ എന്നുള്ളത് അവൾക്കൊരു പേടി തോന്നി. അതുകൊണ്ട് അവൾ കരഞ്ഞില്ല. She took hold of his hand. It was bigger than hers and his fingers were longer too. They were all stuck together because of the polio. She held his hand for a long time. Then she said, "Lie down. I will try to pull you over." നോക്കൂ, ഷി ടുക്ക് ഹോൾഡ് ഓഫ് ഹിസ് ഹാൻഡ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടോട്ടോ-ചാൻ മരത്തിലാണ്. നെക്സ്റ്റ് പിക്ചറിൽ പേജ് നമ്പർ 155 നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. എന്താണ്, ടോട്ടോ-ചാൻ മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ യാസുക്കി-ചാൻ്റെ കൈ പിടിച്ചു. ഇറ്റ് വാസ് ബിഗർ ദാൻ ഹേഴ്സ്. അവളുടെ കൈയിനേക്കാളും വലിയ കൈകളായിരുന്നു ആരുടെ, യാസുക്കി-ചാൻ്റെ. ആൻഡ് ഹിസ് ഫിംഗേഴ്സ് വേർ ലോങ്ങർ ടു. അവളുടെ വിരലുകളേക്കാളും നീളമേറിയതാണ് അവൻ്റെ വിരൽ. They were all struck together because of polio. പക്ഷേ നമ്മളുടെ കൈകൾ ഇങ്ങനെ വിരലുകൾ അകന്നിരിക്കുന്ന പോലെയല്ല. പോളിയോ ബാധിച്ചത് കാരണം എല്ലാതും ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു ആരുടെ, യാസുക്കി-ചാൻ്റെ. They were all stuck together because of polio. She held his hand for a long time. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോട്ടോ-ചാൻ യാസുക്കി-ചാൻ്റെ കയ്യെ ഒരുപാട് നേരം പിടിച്ചിരുന്നു. ദെൻ ഷീ സെഡ്. അവളൊരു ഒരു ട്രിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ പറയാണ്. ദെൻ ഷീ സെഡ്, "ലൈ ഡൗൺ, ഐ വിൽ ട്രൈ ടു പുൾ യു ഓവർ." ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം, നീയെ ആ സ്റ്റെപ്പ് ലാഡറുമേ കിടന്നോളൂ, ഞാൻ നിന്നെ ഈ മരക്കൊമ്പിലേക്ക് വലിച്ച് കയറ്റാം. ഓക്കെ, നോക്കൂ, അടുത്തത് നോക്കൂ. If any grown-up had seen the scene, they would have let out a scream. But Yasuki-chan trusted Totto-chan completely. Totto-chan was risking her life for him. With her tiny hands clutching his, she pulled with all her might. From time to time, a large cloud would mercifully protect them from the blistering sun. Okay, so if any grown-ups have seen the scene, they would have let out a scream. എന്താണ് പറയണത്, ഇതൊരു മുതിർന്ന ഒരു ടീച്ചറോ ഒരു മാഷോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുതിർന്ന വ്യക്തി ഈ സീൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ ദേ വിൽ സ്ക്രീം, അവർ അലറി വിളിക്കും. അതായത് ഇത്രയും ചെറിയ രണ്ട് കുട്ടികൾ മരത്തിൽ കയറാനുള്ള ശ്രമം, ഒരു 6 അടി ഉയരമുള്ള ഒരു മരമാണ്, മരത്തിൻ്റെ ആ കൊമ്പിലേക്കാണ് കയറാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ടാളും പ്രായം കുറഞ്ഞവരാണ്. ഇനി ഒരാൾക്കാണെങ്കിലോ പോളിയോ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അതും ഡേഞ്ചറാണ്. എന്നിട്ട് മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരാൾ കയറിയിരിക്കുന്നു, മറ്റേ ആൾ കോണിയമേ. എന്നിട്ട് രണ്ടാളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വലിച്ചു കയറ്റാനായിട്ട് നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു സംഭവം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രോൺ അപ്പ് പീപ്പിൾ, അതായത് ഇത്തിരി പ്രായമായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ പേടിക്കും. ഓക്കെ, ബട്ട് യാസുക്കി-ചാൻ ട്രസ്റ്റഡ് ടോട്ടോ-ചാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി. പക്ഷേ യാസുക്കി-ചാന് വളരെയധികം വിശ്വാസമായിരുന്നു ആരെ, ടോട്ടോ-ചാനെ. ടോട്ടോ-ചാൻ വാസ് റിസ്കിങ് ഹെർ ഓൺ ലൈഫ് ഫോർ ഹിം. എന്താണ്, ടോട്ടോ-ചാൻ അവനവൻ്റെ ജീവനെ പോലും ആലോചിക്കാതെയാണ് നമ്മുടെ യാസുക്കി-ചാനെ സഹായിക്കുന്നത്. With her tiny hands clutching his, she pulled with all her might. അപ്പോൾ അവളുടെ ആ ചെറിയ കൈകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ എന്തു ചെയ്തു, നമ്മുടെ യാസുക്കി-ചാനെ വലിച്ചു. അവളുടെ എല്ലാ സർവ്വശക്തിയും എടുത്തിട്ട് മരത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വലിക്കുകയാണ്. From time to time, a large cloud would mercifully protect them from the blistering sun. Blistering sun എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കത്തി അമരുന്ന സൂര്യൻ, അതായത് നല്ല ജ്വലിച്ച് നിൽക്കുന്ന സൂര്യനിൽ നിന്നും അപ്പോഴും അവരെ ദയാപൂർവം ഒരു ക്ലൗഡ് എപ്പോഴും അവർക്കൊരു തടയായിട്ട് സൂര്യൻ്റെ മുൻപിൽ നിന്നിരുന്നു. At last the wood
the two stood face to face on the tree. Brushing her damp hair back, Totto-chan bowed politely to him and said, "Welcome to my tree." Okay, so at last the two stood face to face on the tree. At last they became successful. അവർ രണ്ടാളും വിജയിച്ചു. അപ്പോൾ രണ്ടാളും മരത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിട്ട്, മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കിയിട്ട്. ബ്രഷിംഗ് ഹെർ ഡാംപ് ഹെയർ ബാക്ക്, ടോട്ടോ-ചാൻ ബൗഡ് പൊളൈറ്റ്ലി ടു ഹിം ആൻഡ് സെഡ്. അപ്പോൾ മുടിയൊക്കെ ആകെ പറന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ശരിയാക്കി മുടി ബാക്കിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ടോട്ടോ-ചാൻ ബൗഡ് പൊളൈറ്റ്ലി, എന്താണ്, ആതിഥ്യമര്യാദയോട് കൂടിയിട്ട് മുൻപിലേക്ക് കുനിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, വെൽക്കം ടു മൈ ട്രീ, പറയാണ്, വെൽക്കം ടു മൈ ട്രീ, എൻ്റെ മരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. യാസുക്കി-chan leaned against the trunk, smiling rather bashfully and said, "May I come in?" യാസുക്കി-chan എന്താണ്, മുൻപിലേക്ക് ഒന്ന് കുനിഞ്ഞിട്ട്, ആ മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പിലിരുന്ന് ഒന്ന് കുനിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, ലജ്ജാപൂർവ്വം ചോദിക്കുകയാണ്, "മേ ഐ കം ഇൻ?" ഞാൻ നിൻ്റെ മരത്തിലോട്ട് വന്നോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഓക്കെ, സോ ദേ ആർ പ്ലേയിങ്. ഓക്കെ, so have you enjoyed the story? This is not finished. In the next class we can finish the story. Okay, so look at the questions now. 15th question. Totto-chan felt like crying, but she did not cry. Why? ടോട്ടോ-ചാൻ ഒരു സമയത്ത് കരച്ചിൽ വന്നു, നമ്മളത് പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൾക്ക്, ബട്ട് ഷീ ഡിഡ് നോട്ട് ക്രൈ, അവൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല, കരഞ്ഞില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണതെന്ന്? ഓക്കെ, ഉത്തരം അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, ടോട്ടോ-chan വാസ് റിസ്കിങ് ഹെർ ഓൺ ലൈഫ് ഫോർ യാസുക്കി-chan. വാട്ട് ഡസ് ദിസ് ടെൽസ് us about ടോട്ടോ-chan? അതായത് യാസുക്കി-ചാനെ മരത്തിലേക്ക് കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടോട്ടോ-ചാൻ അവളുടെ ജീവൻ വരെ അപകടത്തിൽ ഇട്ടേക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ്, വാട്ട് ഡസ് ദിസ് ടെൽസ് അബൌട്ട് ദ ടോട്ടോ-ചാൻ? ടോട്ടോ-ചാൻ്റെ എന്ത് പ്രകൃതമാണ് നമുക്കിതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നത്? ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹൗ ഡിഡ് ദ ക്ലൗഡ്സ് ഹെൽപ്പ് ഹിം? ഇതിൽ നമ്മളൊരു മെഴ്സിഫുൾ ക്ലൗഡിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലേ, ബ്ലിസ്റ്ററിങ് സൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ആ സൺ ഇവരെ സഹായിക്കുന്നത്? സോ all the questions are so easy. So again and again I am saying you have to read the text properly. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ടെക്സ്റ്റ് നല്ലപോലെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. And try to find out the answers for the questions too. Okay, so for the next class I am going to give you some questions. Question is necessary? No, in the next class I will give you. Okay, so meanwhile you have to read the text നല്ല പോലെ വായിക്കുക. അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചർ ഹോംവർക്കുകൾ തരാം. Okay, so with this I am winding up today's class. Thank you my dear children.